ड्यूटी एज अ डॉक्टर ते एज अ फादर बहुत वधिया तरीके नाल निभाई है। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੈਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਅੰਬ ਵਰਗੇ ਨੇ। कोई दिक्कत नहीं आई, सर ने कोई दिक्कत नहीं आई। जो कोई आएगी तो सर ने उसका हल किया। मैं इतने साडे पत्रकार भाई चो सरदार लखमीत सिंह जी आए ने साडी असली सारी कवरेज करने वास्ते SMO साहब की रिटायरमेंट पार्टी में मैं उन्होंने भी जी आया आखदा वा। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਸ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਡਭਾਗਾ ਦੀ ਨੰਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਬਤੌਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਬਤੌਰ SMO ਨਿਭਾ ਕੇ और बाइज्जत असी अपने घर ये सेवा निवृत्ति सानू ये बख्शिशां मिलदियां हैं। लख खुशियां पातशाहियां
जे सतगुर नदर करे निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। सो ये बहुत ये बख्शिशां जे ओदी किरपा भरी नज़र होवे तां हुंदियां हन। और जिहड़ा अज एक इंसान सानू दिख रहा है जिहड़ा कि कामयाबी दे शिखर ते है, ओदे पिछे वाहिगुरू दी किरपा ते साडे सारे परिवारिक मैंबरां दा प्यार, उन्हां दी सपोर्ट, बच्चों का प्यार अते तुहाडे सारे स्टाफ की सपोर्ट और प्यार, ये चीज़ां बहुत मायने रखदियां हन। और आप जिहड़ा अज शामिल होए हो, आप जी का प्यार और सपोर्ट, इसका कभी भी असीं धन्नवाद नहीं कर सकते और इसका कभी भी असीं मुल नहीं पा सकते। सो ये है कि एक तस्वीर के दो पहलू हमेशा ही होंदे हन। और डॉक्टर रविंदर ने जिस तरह कहा कि उन्होंने डॉक्टर साहब विच गुण आए नज़र आए हैं, तो ये गुण मैं समझती है कि जिहदे विच तुहानूं नज़र आते उस तो ज़्यादा वो गुण जिन्हों नज़र आते उहदे विच हुंदे। क्योंकि एक गिलास विच पानी है, एक इंसान ने कहना कि वो अद्धा भरिया है तो दूसरे ने कहना है अद्धा खाली है। हर तरह के इंसान सानूं विचरण नूं मिलदे, तो ये आप जी की वडियाई है जो आप ये अच्छे पॉइंट्स देख रहे हो साडे विच और इन्ना आदर मान दे रहे हो। क्योंकि रिस्पैक्ट जिहड़ी है इट इज़ कमांडेड, इट इज़ नॉट डिमांडेड। ये दिलों हुंदी है, दिलों सत्कार हुंदा है। औगन तो साडे विच भी बहुत है, पर परमात्मा साडे औगन नहीं चितारदा। औगन को ना चितारदा गल सेती लायक, वो सानू गल ना ला के रखदा है। जे वो साडे औगन चितारन लगदे तो असीं एक साह भी नहीं लै सकदे। और असीं अपने गिरेबान में सिर नीवा कर देख, असीं अपना गिरेबान नहीं देखते, पर असीं दूसरियां दी गलतियां चितारन दे लगे रहने हैं और उस विच साडा जिंदगी जिहड़ी है वो अजाए चले जाती है। और असीं ये सोचिए कि करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, असीं अपनी करनी जिहड़ी परमात्मा नाल रखनी है, ओहदे नाल अपना चित्त रखना है। और जे परमात्मा चित्त विच होएगा तो असीं अपनी ड्यूटीज़ भी वधिया निभावांगे, साडा विचरण भी मिठास वाला होएगा और ओहदियां बख्शिशां असीं लवांगे। साडा इंसानां नाल देन लैन नहीं है, क्योंकि गुरबाणी विच उन्होंने कहा फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए सी, देही रोग ना लगे, पल्ले सब कुछ पाए। सो असी दूसरे का बुरा अपना बुरा किए बिना नहीं कर सकते। और परमात्मा भलियां का भला तो हर कोई करता, पर बुरे का भला करना जोड़ा वो सूरमियां का काम है। सो आप जी का जिन्ना भी मैं थैंक्स करा घट है। और साड़ियाँ बहुत सारे एग्जामिनेशनस भी आए अपनी इस जॉब में। सब तो वड्डा एग्जामिनेशन साडा कोविड सी और असी कोविड वॉरियर सी सारे, और असी वाहिगुरू की किरपा हुई तो वो कोविड की वॉर जित्ती है, असी फखर ना कह सकते हाँ। और वो जिदा साडे मैडल आर्मी विच मैडल लगते हैं, सानू देखने के तौर पर मैडल किसी ने लगाया, पर अकाल पुरख ने सानू ये मैडल दे के सानू सर्विस तो मुक्त कर रहे। सो इस चीज़ में आप सारे वधाई के पात्र हाँ। और ताड़ी सारी जिंदगी कोऑपरेशन है, वह कोई भी मुल नहीं है। ताड़े सारे के नाम मैनू नहीं पता, और स्पैशली आशा वर्कर्स जिहड़ियां साडियां साडे ग्रास रूट वर्कर, उन्हां दा मैं बहुत ही सत्कार करती हैं, क्योंकि इन्हां दे उत्ते साडा बहुत सारा काम डिपेंड है और ये साडे रूट्स है और सानू बहुत ही प्यारी और सत्कारयोग है। मैनू याद है जो 5 आशा वर्कर्स होंदियां सी और मैं उन्होंने अपने 5 प्यारे कहती सी, और हले तक वो मैनू याद करती हैं। और जिन्ना उन्होंने आंसू बहाए मेरे आते, उन्ना शायद किसी ने नहीं बहाए। और मैं 12 साल पखूवाल रही हैं, तो मैनू बड़ी खुशी है कि स्वाति जी, इन्हों का स्पैशल थैंक्स है कि एक बारी उत्थे डॉक्टर गुरदीप की रिटायरमेंट पार्टी सी, मैनू याद है, तो अद्धा स्टाफ कहता जी असी तो नाराज़ हैं, असी पार्टी नहीं देनी, डॉक्टर साहब को जिद्दां करना कर लो, चाह पिलानी पिलाओ, नहीं पिलानी ना पिलाओ। क्योंकि इस तरह की हर जगह होंगी है नैगेटिविज्म। तो मैं और स्वाति असी आपस में फैसला किया, क्योंकि उदों काफ़ी डॉक्टर्स भी छुट्टी ते सी, तो साढ़े दोनों ते डिपेंड सी। मैं क्या स्वाति आप सर नूं पार्टी देनी है, आप कलैक्शन करनी है, जिन्ना घटेगा वो मैं देना। और इन्नी सोहनी पार्टी असी दी और इन्नी खुशी ना डॉक्टर गुरदीप रिटायर होके गए, और जो असी दिने वो सानू मिलता है। और अज मैनू खुशी है कि आप सबने इन्ने सहयोग ना इन्ना सोहना अरेंजमेंट किया और स्वाति ने लीड किया। और स्वाति पखोवाल और पायल का लिंक है मेरा, हाले तक मेरा स्वाति पखोवाल फीड है, एंड स्पेशल थैंक्स टू यू स्वाति। बाकी तो जिन्ने भी शुक्राने में करना घट है। और डॉक्टर साहब ने वाकई बहुत अचीवमेंट्स है,
क्योंकि इन्होंने एसोसीएशन का काम बड़ी तनदेही नाल निभाया। मैनूं याद है बच्चे छोटे सी जदों ते उदों भी ये इन्ना ज़्यादा इनवॉल्व होंदे सी। कई बारी मैं कहती सी कि तुहानूं की मिलता है, हर वेले गड्डी लैके चंडीगढ़ भज्जे रहंदे हो, किसी ने क्रेडिट देना भी है कि नहीं। पर वो जदों समा है जदों एसोसीएशन शुरू हुई सी, डॉक्टर गिल, डॉक्टर रंधावा, वो सारे इन्होंने बहुत सारिया जदोजहद करके बहुत सारिया अचीवमेंट्स की। और मैनूं याद है कि उदों मैं नवीं गड्डी लई सी तो 25,000 किलोमीटर इन्होंने चंडीगढ़ के गेड़ियां ते लगाती सी। तो मैं कहा सी कि तुहानूं की क्रेडिट मिलना, पर सानूं क्रेडिट देने वाला वाहिगुरू है। करनी आपको अपनी के नेड़े के दूर, ये समझ के उन्होंने हाजिर नाजर समझ के जे अस अपनी ड्यूटी करिए तो वो बहुत सुहावनी हो जाए और असी अपने बॉस दियां भी विशेज़ लै सकीए और उपरले बॉस दियां भी लै सकीए। सो उसी तरह एक मैनूं होर बड़ी खुशी की गल है, डॉक्टर साहब का कल फोन आया सी कि पायल दे जो कोर्ट केसिस सीगे बड़े सालों तो चल रहे, एक बहुत बड़ा जंजाल पायल की गल सीगा कि जिहड़ा कि इत्थे कोई भी एसएमओ बदली कराने तो डरदा कि पायल नहीं जाना जी उत्थे कोर्ट केसिस है। वो कोर्ट केसिस डॉक्टर साहब ने पर्सनल इंटरस्ट लैके तरीका भुगत के और वाहिगुरू की कृपा नाल कल ही उन्होंने फैसला होया सुप्रीम कोर्ट वालों कि वो गवर्नमेंट जिहड़ा कि बड़ा एक असंभव काम सी ते वो कोर्ट केस जित गए हैं। तो ये ते एक जयकारा बोले सो निहाल कि जिहड़ा कि इत्थे कोई भी एसएमओ बदली कराने तो डरदा कि पायल नहीं जाना जी उत्थे कोर्ट केसिस है। वो कोर्ट केसिस डॉक्टर साहब ने पर्सनल इंटरस्ट लैके तरीका भुगत के और वाहिगुरू की कृपा नाल कल ही उन्होंने फैसला होया सुप्रीम कोर्ट वालों कि वो गवर्नमेंट जिहड़ा कि बड़ा एक असंभव काम सी ते वो कोर्ट केस जित गए हैं। तो ये ते एक जयकारा बोले सो निहाल। इन्हां दा बहुत बहुत शुकराना जी, आप जी ने एक परमात्मा की तरह ही सपोर्ट करके ये समा सुखाला कर दिता। सो इन्हां शब्दां नाल बार अगेन थैंक यू सो मच। विदायगी पार्टी चाहे सारे मुलाजमान का, रिश्तेदारों का ਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਅੰਬ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਗੁੱਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਵਰਆਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐਨਪੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਐਨਪੀਏ ਕੱਟਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਰਨ ਕੀਤਾ ਕੁਲਾਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਚਲਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕੁਲਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਰੱਖਣ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੂਲੀਅਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਸਮੂਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਪੈਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਮਓ ਸਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜੌਬ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ CSE ਫਾਈਲ ਵਿਖੇ ਐਸਐਮਓ ਸਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਐਸਐਮਓ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਕ 'ਤੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਸਰ ਨੇ ਕਾफ़ी कुछ कि बहुत कुछ सर ने सिखाया। सिर्फ कोविड का काम नहीं कि किमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम नाल किमें मैनेज करना है, किमें स्टाफ को कितना ड्यूटी लानी है, किस तो कितना काम करवाना है ताकि अपने फाइल का काम बहुत अच्छा हो। तुसी ये देख लो कि अपना कोविड का काम बहुत अच्छा रहा, पूरे कोविड के विच कोई दिक्कत नहीं आई, सर ने कोई दिक्कत नहीं आने दी। जे कोई आए भी तो सर ने उसका हल किया। मैं सर नूं परमात्मा के ही अरदास करदा वां कि सर परमात्मा सर की उम्र लंबी करे तो उन्होंने दुनिया की हर खुशी उन्होंने मिले। थैंक यू। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ he completed his duty with complete honor as a father and as a doctor. I have no more words because sometimes words cannot describe. In the end, I would just like to say that he's a man with a big heart and a golden heart, and I am very proud to have a father like him. Thank you. ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੇਖੋ ਫੈਮਿਲੀ, ਬਜਾਜ ਫੈਮਿਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ, ਤਰਲੋਚਨ ਬਾਊ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਜਿੰਦਰ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਊ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ CHC ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਯੁੱਗ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚਾਰੇ ਪਾਏ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਯੁਗ। ਇਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਝੂਠ ਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, 3 ਸੱਚ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, 2 ਝੂਠ ਦੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਝੂਠ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, 1 ਸੱਚ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿਉ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਏਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪਾਰਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ MBBS ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ MBBS ਦਾ DMC ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਏਜ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲਪੁਰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਗੇ DMC 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਇਦ DMC 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਨੇ, 4 ਡਾਇਮੰਡ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡਡ ਡਾਇਮੰਡ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੀਮੇਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ 7 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਭੈਣ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਾਇਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਚੇਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਓ ਤੇ PSC ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ CHO ਆਏ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਾਇਲ ਵਾਲੀ CSC 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਟ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਇਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁਸਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਛੁੱਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜਨਾ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ SMO ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਪਲਾਈ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਇਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।